Ahambante Ahambante Tisaranena Saha Tisaranena Saha Panchashilang Panchashilang Dhammanyacami Dhammanyacami Anukaham Katva Anukam Katva Silang Deta Silang Deta Devante Devante Tutiyampi Tiyampi Ahambante Ahambante Tisaranena Saha Tisaranena Saha Panchashilang Panchashilang Dhammanyacami Dhammanyacami Anukaham Katva Anukam Katva Silang Deta Silang Deta Devante Devante Tatiyampi Tiyampi Ahambante Ahambante Tisaranena Saha Tisaranena Saha Panchashilang Panchashilang Dhammanyacami Dhammanyacami Anukaham Katva Anukam Katva Silang Deta Silang Deta Devante Devante Yamawada Tamadeta Amamabante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 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 Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tutiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tisarana Kamanang Paripunnam Amamabante Panadipada Panadipada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Miccachara Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Surameraya Maccappamadatthana Maccappamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Tisaranena Saha Panchashilang Dhammang Sadhukang Katva Appamadena Sampadeta. Amamabante 오늘은 10번째 빠라미를 실천하는 상세한 방법, 지난주 이어서 계속하겠습니다. 지난주에는 어떻게 보시바라미를 달성하는가 여기서 아미사다나 물질보시, 그리고 이제 아바야다나 무해보시, 담마다나 법보시에 대해서
알아봤습니다. 오늘은 이어서 각 대상과 함께하는 다양한 보시, 이 제목을 가지고 알아보겠습니다. 보디사tta는 같은 대상물을 가지고 이제 보는 관점에 따라서 다른 보시를 합니다. 자, 보디사tta는 붓다 몸 주위 80완척의 지역에 빛나는 오라, 부처님 몸 주위로 빛나는 것, 빛을 오라라고 그러죠. 80완척까지 이제 뻗친다고 합니다. 완척, 네. 완척, 이게 여기서까지 팔꿈치에서 손끝까지 이걸 완칙입니까? 네. 이게 80 이게 1완척 80, 한 30cm 되겠네요. 아니죠. 한 40 한 46에서 한 56cm 사이즈. 평균 한 50cm. 58에 40이면 얼마입니까? 우리 40m. 그렇게 빛난답니다. 그 빛은 울창한 숲, 한밤중, 초하룬 날 비구름으로 덮인 하늘의 어둠에도 빛납니다. 그리고 범천과 같은 목소리를 얻기 위해 소리보시를 합니다. 모든 존재들의 마음을 끄는 사람이 되기 위해서 맛보시를 합니다. 붓다의 온화함을 얻기 위해서 감촉보시를 하고, 늙지 않고 죽지 않는 니빠나를 실현하기 위해서 약을 보시합니다. 번뇌의 노예에서 벗어나기 위해서 노예들에게 자유를 보시합니다. 진정한 법에서 즐거워하기 위해서 비난받지 않는 즐거움을 보시합니다. 모든 존재를 그의 고귀한 태생의 자식으로 만들기 위해서 자식들을 보시합니다. 온 세상의 주인이 되기 위해서 마띠 왕비 같은 아내를 보시합니다. 여산따라 왕자 전생 때 아내를 말하죠. 자, 근데 우리가 여기서 늙고 죽지 않는 니빠나의 결실을 얻기 위해 약을 보시합니다. 약만 보시하면 되겠네, 그러면. 그렇지는 않죠. 개정해를 실천해야 되겠죠. 이것은 하나 이제 보시 측면에서 이렇게 이야기하는 것입니다. 다른 것도 이제 같이 이해를 하면 되겠습니다. 32 대인상을 얻기 위해서 금, 보석, 진주, 산호 등과 같은 10가지 보배를 보시합니다. 80정호를 얻기 위해서 다양한 장식물을 보시합니다. 32 이상은 여러분 다 아시죠? 오늘 다 여기 이야기는 안 하겠습니다. 이빨이 치아가 40개 그런 거 있죠. 선체로 팔을 뻗으면 무릎에 닿고, 평발이고 뒤꿈치가 툭 튀어나오고 이런 것들이 30, 위대한 존재만 가질 수 있는 신체적인 특징을 32 대인상 이렇게 이야기합니다. 32가지가 있는데 우리가 나중에 이것은 기회가 있으면 보겠습니다. 80정호는 더 이제 알아차리기 힘든 그런 부분들입니다. 피부가 몸이 유연하다든지, 뼈가 아주 튼튼하다든지, 무릎 튼튼하고 하여튼 이런 것들이 있습니다. 손톱 색깔이 붉다든지 이런 것들을 80정호라고 하는데 나중에 공부합시다. 그리고 진정한 담마의 보물을 얻기 위해서 세속적인 부를 보시합니다. 담마의 왕이 되기 위해서 왕국을 보시합니다. 선정, 해탈, 삼매, 도와, 과, 초인적인 법을 얻기 위해서 공원, 연못, 숲을 보시합니다.
상스러운 바퀴가 표시된 발로 깨달음의 나무로 스스로 접근할 수 있도록 발을 원하는 사람에게 발을 보시합니다. 존재들이 네 가지 큰 물을 건너도록 그의 진정한 담마의 돕는 손길을 뻗기를 희망한 대로 손을 보시합니다. 이제 큰 물이라고 그랬는데 번역하는 사람에 따라서 홍수, 폭류 이렇게 번역합니다. 몇 가지 있습니까? 네, 빨리로는 가모가, 바오가, 토가, 아비쪼가, 오가가 이제 폭류, 홍수 이렇게 번역하는데 저는 큰 물이라고 이야기해봤습니다. 이거 이제 우리가 네 가지 폭류, 홍수, 큰 물 이렇게 이야기합니다. 왜? 감각적 쾌락을 건너기가 힘들죠. 사람 존재들이. 부처님께서 깨달음을 얻으시고 이제 법을 펼치려고 세상을 굽어보니까 감각적 쾌락에 빠진 사람들에게 이 법은 어려울 것이다 이렇게 사유를 하셨죠. 그 다음에 이제 모두가 닛바나를 얻으면 자신이 소멸된다고 이제 두려워서 자꾸 태어나려고 하죠. 태어나려고 하는 이제 그런 습성이 아주 이제 짙게 깔려 있습니다. 그래서 존재에 대한 그 엄청난 큰 물결 이것을 건너기 힘든다는 뜻에서 이제 이렇게 표현을 했습니다. 사견이 있으면은 엄청난 악업을 짓죠. 법과의 결과에 대한 지혜가 믿음이 없기 때문에 선행을 해도 그런 과보가 없고 악행을 해도 과보가 없다 이런 견해가 있으면 엄청난 악업을 짓게 됩니다. 무명은 사성제를 모르는 것이니까 나가 있다 너가 있다 남자 여자 천신 동물 쥐 이런 것들에 대한 이제 애착을 끊임없이 하게 되죠. 이제 큰 물이라고 비유했는데 예전에 강원도 내린천에 있을 때 그 개울이 있었습니다. 그 여름 이제 비가 많이 오죠. 이렇게. 그 평소에는 헤엄쳐서 이제 이쪽에서 저쪽으로 쉽게 이제 오가면서 이렇게 헤엄을 치는데 비가 많이 오고 물이 아주 이제 많이 흐르죠. 그때 이제 한번 건너가 봤습니다. 어떻게 됐겠습니까? 몸이 말을 안 듣죠. 그냥 낙엽 설리듯이 이렇게 설려 내려가다가 밑에 바위가 하나 걸리니까 그거 잡고 이제 겨우 살아. 평소 같으면 직선으로 이렇게 빨리 가면 이렇게 직선으로 이렇게 갈 수 있는데 그때는 이제 이렇게 건너가기는 그냥 휩쓸려 가지고 이제 또 다른 날은 이제 그 내린천 지류 그러니까 더 계곡이 경사가 심하죠. 그 이제 또 비가 많이 해가지고 계곡이 확 이렇게 아주 빠른 속도로 내려오는데 또 한번 건너가고 싶었어. 이제 그때는 얼마 가지도 못하고 휩쓸려가지고 밑으로 이제 또 내려갔는데 어찌 할 수 없죠. 가만히 있으니까 물속에 이제 갇혀 이렇게 바위가 많아가지고 이렇게 그 나중에 와보니까 그거를 보니까 얼굴에 막 상처가 있고 그렇게 이제 크게 다치지는 않았는데 그리고 이 말을 이렇게 볼 때마다 이제 그때가 생각납니다. 왜 큰 물이라 했을까? 왜 폭류라 했을까? 아마존강이나 아니면 큰 바다에 태풍이 왔을 때 그때는 아무리 큰 배도 못 건너죠. 그래서 그
비유가 참 적절하다. 이렇게 이제 물을 우리가 그런 큰 물을 만났을 때 이제 홍수가 졌을 때 건너가기 힘들죠. 헤엄쳐가지고 막 휩쓸려 가버립니다. 그래서 이게 이제 우리가 여기 감각적 쾌락, 존재, 사견, 무명 이것이 큰 물인데 이제 큰 물처럼 건너가기 힘들다. 그런 뜻에서 이제 비유적으로 이렇게 표현을 해놓은 것 같습니다. 그 다음에 코, 귀 등은 믿음 등의 기능을 부여하기 위해서 보시합니다. 모든 것을 보는 눈, 즉 일체지를 부여받기 위해서 눈을 보시합니다. 내가 볼 때 들을 때 나 자신을 회상하고 자조할 때조차도 나의 몸이 모든 존재들에게 언제나 복지와 행복을 가져오기를, 이것이 온 세상을 유지하는 수단이 되기를 이라는 희망적 생각으로 살과 피를 보시합니다. 세상에서 최상의 존재가 되기 위해서 몸에서 가장 꼭대기에 있는 머리를 보시합니다. 그런 보시를 함에 있어서 보디사트는 그릇된 수단을 찾지 않고 다른 이들을 잘못 다루지 않고 두려움이나 부끄러움으로 받는 사람을 성가시게 하지 않고 보시할 수승한 물건이 있는데 열등한 물건을 보시하지 않고 다른 이들을 얕보는 반면 자신을 격찬하지 않고 보시하면서 성불이 아닌 다른 결과를 바라지 않고 질색하지 않고 역겨워하지 않고 혐오하지 않고 업신여기지 않고 멸시하지 않고 보시합니다. 사실 그는 보시물을 주의 깊게 준비한 후 그 자신의 손으로 올바른 때에 받는 사람에게 마땅히 존경을 표하고 차별 없이 보시하기 전, 보시하는 동안, 보시한 후 세 순간 모두 기쁨에 차고 만족하고 더불어 기뻐합니다. 그러므로 보시한 후에 후회하는 감정이 없습니다. 그는 받는 사람에게 거만하거나 거드름 부리지 않고 사랑스럽게 말합니다. 받는 사람의 말을 이해하고 그들에게 쉽게 접근합니다. 그가 보시를 할 때 그렇게 부가적인 보시물과 함께 보시합니다. 예컨대 그가 탁발 음식을 보시하고 싶을 때 나는 이 탁발 음식 보시를 적절한 부속물과 함께 보시할 것이다 라고 생각하고 음료, 가사 등도 또한 보시합니다. 그리고 가사를 보시하고 싶을 때 나는 이 가사 보시를 적절한 부속물과 함께 보시할 것이다 라고 생각하고 다른 음식들도 보시합니다. 똑같은 방법으로 탈 것 등의 보시물과 관련하여 이에 따릅니다. 그가 형상 보시를 할 때마다 소리 보시 등의 보시도 부속물로 함께 보시합니다. 같은 방법이 소리 등의 다른 보시와 관련하여 앞에와 같은 방법으로 보시를 합니다. 경전에 따른 음식, 음료 등 10가지 보시는 물질 보시로 접촉할 수 있고 알기 쉽습니다. 아비담마 방식으로 보시하는 것은 형색, 소리와 같은 감각 대상인데 이것은 형색 보시가 무엇으로 구성되어 있고 또한 형색 보시를 하는데 어떤 정신적 경향을 가져야 하는지 인지하기 어렵습니다. 어떻게 그런 보시를 하는지 알아보겠습니다. 자, 이상 이제 보디사tta가 보시할 때 어떤 마음가짐으로 보시하는가에 대해서 알아봤습니다. 같은 보시를 하더라도 어떻게 마음을 가지느냐에 따라서 그 과보가 다릅니다.
엄청나게 다를 수도 있습니다. 보시하면서 화난 마음으로 화내면서 하면 나중에 어떻게 됩니까? 5가지 결점 그 여인 있죠? 예, 그렇게 됩니다. 보시한 결과로 뭐 다른 어떤 부유함, 어떤 이런 좋은 결과도 있겠지만 덩달아서 화낸 것 때문에 그때는 그 여인이 벽지불에게 화를 냈기 때문에 얼굴이 아주 이제 5가지 결점을 가진 여자로 태어났습니다. 이왕 보시를 한다면 앞에 언급한 대로 보디사타가 가지는 마음으로 이런 마음으로 하면 좋겠죠. 이제 이렇게 또 하나의 주된 보시를 하면서 또 부가적인 다른 보시를 또 챙기는 것. 이제 이렇게 이제 섬세하게 보시를 한 결과로 마지막 부처님이 되었을 때 큰 그런 복을 받았던 것입니다. 그러면 아비담마 분류에 따른 6가지 보시는 어떤 것이 있는가 한번 보겠습니다. 색성향 미촉법이죠. 그 형색 보시, 이것은 어떤 옷을 보시할 수도 있고 꽃을 보시할 수도 있고 이제 이런 걸 그런 보시 물건이면은 똑같습니다. 그런데 이제 꽃 색깔이 빨강이다. 그러면 빨간 꽃을 보시하지만 빨간 꽃이라 생각하지 않고 빨간색을 보시한다. 이제 그 보는 관점이 다르죠. 이렇게 가사를 보시한다. 가사를 보시할 때도 가사 색을 염두에 두고 이렇게 보시하면 색보시가 되는 겁니다. 그리고 소리 보시도 마찬가지입니다. 소리 보시를 하는데 뭐 연뿔이나 연송이 이런 것들을 놓으면서 소리 보시를 한다. 이것은 이제 안 되겠죠. 이제 북이나 징 이런 것들을 이제 보시할 때 그 북소리, 징소리 이것을 염두에 두고 보시를 하면 소리 보시라고 할 수 있습니다. 그리고 법을 여기 이제 우리 부타왕사에 설에 넣길 법을 설하는 사람에게 이제 목소리의 기운을 북돋우는 것을 보시하는 것도 소리 보시라고 이렇게 포함을 해놨습니다. 그리고 법문을 듣도록 사람들에게 알리고 초대함으로써 또는 그에게 다가오는 사람에게 법문을 하고 법담을 함으로써 또 스님에게 탁발 음식을 보시하거나 성원을 건립하여 다른 사람에게 그런 법문을 듣도록 하는 것도 이제 소리 보시에 포함된다고 되어 있습니다. 그 다음에 향 보시, 어떤 이제 식물의 풀이나 가지, 가루 이런 것들을 보시하는 것은 그 물건 보시하는 것도 되지만 거기에서 나오는 향을 염두에 두고 이렇게 보시를 하면 그 향기를 염두에 두고 보시하면 이제 향 보시가 됩니다. 스님 지금 말씀하시는 지금 요지는 그 보시를 하면서 우리가 그것을 잘 유념하고 기억하라는 겁니까? 아니면 보시고 이거는 이제 나중에 본인이 이제 이런 보시를 하고 싶을 때, 예를 들어서 물질 색을 보시하고 싶을 때 같은 이런 예를 들어서 가사를 보시한다면 가사 색을 염두에 두고 보시를 하면 색을 보시하는 거예요. 색깔을 보디사타가 이렇게 보시를 이렇게 한다는 겁니다. 그럼 그걸 그 지금 이야기하는 그런 부분의 의미는 그런 걸
하고 했다는 의미는 우리도 다음에 글할 때 그것을 기억하고 아, 그거는 여러분들 자유죠. 그런데 그게 나중에 자기가 그 어떤 그 업의 그걸로서 갖는다는 그런 개념도 있습니까? 아, 이제 왜 이렇게 이제 보는가 하면 보디사타는 이렇게 보시했다는 겁니다. 이렇게 한 결과로 일반 아라한들이 지닐 수 없는 그런 복을 지니고 여러 가지 부처님만 가지는 영광이 있죠. 왜 그런 영광이 나타났을까? 그런 측면에서 봤을 때 보디사타는 이렇게 사소한 것까지 자세하게 하나의 보시를 하더라도 이렇게 다양한 방법을 했다는 겁니다. 그래서 그런 다양한 어떤 복덕이 생겨났다는 거예요. 우리가 이제 부처님에 대해서 이제 알고자 하는 의미가 일반적으로 그냥 부처님 이렇게 하면 왜 부처님은 저렇게 모든 것이 뛰어나고 많은 영광을 지니셨을까? 일반 아람들은 다 그러지 못하는데 그 이유를 찾자면 여기 있다는 거예요. 결국 우리도 네. 그렇게 하는 게 훨씬 좋다는 그런 의도. 아, 이것은 할 수도 있고 그냥 당연히 지금 말씀하시는 내용을 보면 틀림없이 우리도 네. 그렇게 하면 하면- 틀림없이 좋죠. 예, 그렇죠. 이렇게 하면 이제 그렇지만 이제 만약에 같은 뭐 가사를 보시하는데 그냥 나는 가사 보시합니다 이렇게 하면서 하여튼 무방하죠. 그런데 이제 이런 색을 염두에 두고 하면 색 보시가 된다는 거죠. 가사 보시에 색보시까지 된다는 얘기예요. 이제 그래 되는 거죠. 뭐. 그걸 기억하면서 보시한다는 거예요. 그러니까 염두에 두고 하는 거하고 안 두고 하는 거는 결과가 다르겠죠. 가사가 가진 처음에 그 이거 말씀하실 때 본문하실 때 색에 대해서 그다음에 뭐에 대해서 지혜를 얻기 네. 위해서 무엇을 얻기 위해서 하실 네. 때 그러면 부처님께서는 어떤 보시를 하든지 간에 이제 그 부처님이 되기 위한 여러 가지 그 기량을 기능을 그걸 염두에 두시고 이것을 얻기 위해서는 우리 같은 경우는 만약에 가사를 보시한다면 다음 생에 뭐 부와 아니면은 뭐 아라한 그 정도까지를 생각하면서 하지만 부처님은 또 더 달랐다는 거 저는 그렇게 생각합니다. 그렇죠. 맞습니다. 예, 그렇게 이해를 하면 됩니다. 부처님의 이제 모든 기량을 얻기 위해서 모든 걸 갖춰야 될 그런 조건들을 지금 이제 빠람이 측면에서 충족을 하는 과정에서 이제 이렇게 보시를 그래서 이제 보시를 하나의 보시지만 다양한 측면에서 우리가 이제 보는 겁니다. 이렇게 할 게 이제 알아볼 게 많죠. 그래서 부처님에 대해서 안다는 게 이제 불가능하죠. 스님 저 지나가는데 모르겠습니다. 그런 아까 지나간 내용인데 예. 비난받지 않는 즐거움을 보셨는데 그건 제가 잘 모르겠는데 비난받지 예를 들어서 이제 예를 들기가 이제 예를 찾아봐야 되겠지만 이제 예를 들어서 뭐 시중에 나오는 그런 유행가나 뭐 이런 거는 안 되겠죠. 이제 뭐 그런 것을 하면서 즐거움을 보시는데 이것은 이제 놀이가 되니까 그 이외에 이제 그 사람이 이제 뭐 편안함을 누리고 하는 그런 이제 즐거움을 보시하는 거 그런 걸 말하겠죠. 세속적으로 뭐 즐기기 위한 어떤 놀이 이런 측면이 아니라 그처럼 건강이나 뭐 예. 뭐 그런 것들 그 사람의 이제 편안함을 주고 하는 안락함을 주고 하는 그런 이제 보시가 되겠죠. 예. 예, 그리고 이제 향보시 아까 했죠. 예, 그 맛보시 이것도 이제 음식을 이제 보시하지만 음식 보시합니다 이렇게 할 수도 있지만 그 맛을 염두에 두고 강조해가지고 이제 뭐 과일 맛이 다르고 뭐 밥 맛이 다르고 어떤 연뿌리 맛이 다르지 않습니까? 같은 음식이지만 이제 그래서 이제 나는 아직 이것이 나의 맛보시이다 이렇게 생각하면서 보시를 하는 겁니다. 앞에 것도 마찬가지입니다. 이것이 나의 향보시다 이런 식으로 감촉보시 이제 긴 의자, 침상 여기 까는 깔개, 침대보, 담요
이런 것들은 이제 포근한 폭신한 그런 감촉을 주죠. 이제 한편으로는 어떤 침대, 의자 이제 이런 보시가 되겠지만 그 감촉을 염두에 두고 나는 감촉 보시를 할 것이다. 이것이 나의 감촉 보시다라고 생각하면서 이제 그런 물품들을 보시하면 감촉 보시가 되는 것. 법보시 있습니다. 자, 이 법보시는 지금까지는 그나마 좀 이해를 할 만한데 법보시는 또 우리가 팔쪽의 중간에 6 감각문 있죠. 안, 이, 비, 설, 신, 의, 문 있고 그 각 대상이 되는 것이 우리가 지금까지 본 안문은 이제 색, 이문은 소리, 비문은 이제 향, 설문은 맛, 신문은 감촉까지 봤습니다. 의문 대상은 뭡니까? 자, 그것이 지금 10쪽 중간에 있죠. 1번에서 쭉 5번까지 있고 11쪽에 6번까지 이것이 법 대상이고 이제 법보시가 되겠습니다. 그런데 자, 우리가 이제 법을 여기 뒤에 용어 설명에 390쪽에 중간쯤에 담마 있죠. 담마가 법인데 자, 대문자로 해놓은 것은 붓다 가르침 사성제를 우리가 법이라고 하죠. 부처님 가르침을 법이라고 합니다. 대표적으로 사성제를 드러났습니다. 그런데 법은 다양하게 쓰이죠. 밑에 보면 이제 소문자로 된 담마, 사물, 현상, 상태, 단독으로 마음의 대상이 되는 것. 지금 아까 우리가 본 겁니다. 마음의 대상. 자, 안, 이, 비, 설, 신 이까지는 문이 뭡니까? 각각 형색은 문이 형색이 들어오는 문은 눈이죠. 소리는 귀, 향은 이제 코, 맛은 이제 혀, 감촉은 몸이 문입니다. 그 위에도 대상이 많죠. 그 위에 대상이 우리가 본 지금 아까 법 대상 이것은 안입이 설신 이 5문을 거치지 않고 마음이 바로 취하는 대상입니다. 그래서 이것은 이제 의문 대상. 그래서 이것을 법 대상이라고 하는 겁니다. 5문을 5문을 거치지 않고 마음이 바로 취하는 것을 여기서 안입이 설신 색성량미 촉법에서 이때 이제 이것을 법이라고 하죠. 이제 법이라는 단어는 같은데 서임새가 좀 다르죠. 오늘은 이것만 알면 됩니다. 그리고 법에 대해서 다양하게 법이란 용어가 쓰이는 다양한 밑에 예를 들어놨습니다. 계율을 법이라고도 합니다. 그리고 어떤 현상도 법이라고 하고 보편적인 법칙, 진리, 순리, 이치 이런 것도 법이라고 합니다. 그리고 우리가 신수신법 할 때도 또 법을 사용합니다. 이때는 우리가 법념처 접촉을 마음부수 중에서 접촉을 시작으로 접촉을 강조해서 마음과 다른 마음부수들을 보며 무상고 무한으로 숙고하면 법념처 됩니다. 그리고 5가지 모덕이 5장의 7각지 12연기 12토대 18요소 사성제 이렇게 수행을 하면 이런 범주들도 법념체에 들어갑니다. 그래서 오늘 여기서는
법봇이 나왔는데 우리가 사실 지난주에 법봇이 알아봤죠. 그때 법봇이는 말하자면 부처님 가르침 입장에서 전체적인 입장에서 이제 법보시를 말하는 거고 사성제를 알게 해주는 차원에서 법보시를 이야기하고 지금 오늘 색성량 미촉 법에서 이 법보시는 마음이 바로 취하는 그런 대상을 보시한다는 측면에서 보면 되겠습니다. 자, 그러면 여기 5가지 반투명 있죠? 눈 10쪽 중간쯤에 1번 눈, 귀, 코, 혀, 몸 반투명 이것이 이제 법 대상 16 미세한 물질 거기에 그 밑에 각주 28번 미세한 물질 이것은 28번 각주에서 하나 둘셋넷 다섯 6번째 줄에 물 요소 있습니까? 네, 그리고 2번에서 6번까지가 이제 영양소, 생명기능, 심장물질, 남성, 여성 물질 이래 있습니다. 자, 그래서 여기 영양소 있죠? 자, 음식을 우리가 보시하면 음식을 보시한다 이렇게 되지만 그 안에 우리가 그것을 4대 분석하면 어떻습니까? 갈라파를 보이고 갈라파 안에 보면 지수, 화풍, 색깔, 냄새, 맛, 영양소가 있죠. 그러면 이것을 영양소를 보시하니까 영양소는 뭡니까? 지금 미세한 물질에 속하고 미세한 물질은 법 대상에 속합니다. 그래서 법보시가 됩니다. 그렇습니까? 네. 어쨌든 이렇다는 겁니다. 네. 식을 보시하면서 네. 법보시를 한다는 말씀입니까, 선생님? 그런 뜻은 그러니까 법이라는 개념을 두 가지 달리 생각. 우리가 지난주에 공부한 법보시는 전체적인 부처님 가르치면서 법보시고 이것은 하나의 이제 어떻게 보면 수행 대상이죠. 색성량 미촉 법에서 마음 대상인 아까식으로 뭐 색깔, 소리 이렇게 보시하는 차원에서 이제 마음이 바로 취하는 대상을 보시한다. 위파사나를 하면서 보시하면 이런 것들이 보이겠네요. 그러면 더 확실하겠지만 그래도 일단은 그렇게 이제 염두에 두고 이제 하면은 그러니까 이제 뭐 특히 이제 같은 음식이라도 영양가가 많은 거 있고 적은 게 있습니다. 여기서 인도라서 뭐 버터, 기 들어봤습니까? 기라고 왜 우유 응고 시켜가지고 뭐 인도 가면 뭐 허옇게 해서 그게 아마 영양가가 많은 모양입니다. 그래서 여기 예를 들어놨는데 자주 나옵니다. 이게 율장에도 나오고 항상 기가 나옵니다. 좋은 음식 나오면 이 기가 나와요. GHEE 영어로 이렇게 이제 이런 것을 보시하면서 법 대상을 보시한 영양소니까 이래 염두에 두면 이제 법 보시가 예를 들자면 그렇다는 겁니다. 그리고 하나 더 있죠. 이제 음식을 보시하면은 그 사람의 생명을 연장시켜주고 생명을 유지시켜 주는 겁니다. 그러면 그 사람의 생명 기능이 계속 연장되겠죠. 우리가 이제 그 사람을 4대 분석하면 갈라파를 보이고 갈라파 안에 역시 지수, 화풍, 색깔, 냄새, 맛, 영양소 그 다음에 생명 기능이니까 생명 기능을 보시하니까 생명 기능이 지금 법에 속하죠. 미세한 물질에 속하니까 이제 법보시가 되는 거예요. 다 되네, 다. 예, 다 되죠. 그리고 이제 더 나아가서 환자를 치료할 의사를 이제 이렇게 소개해주고, 이제 생명을 살려주니까 생명보시.
이제 생명 기능을 연장해 주니까 이것도 법보시거든요. 그리고 여기 뭐 이제 고기잡이 할 때 이제 그물 안에 고기가 갇혀 있는 걸 그걸 찢어버리고 살려주면 이것도 법보시거든. 생명 기능을 살려주는 거니까. 그리고 뭐 췌장 덫에 걸린 동물을 또 살려주고, 수감된 사람을 풀어주고, 종을 치거나 이렇게 이제 글로 적어서 동물 도살 금지, 생선 고기 판매 금지, 뭐 동물 보호 이런 활동을 하는 것도 이제 법보시가 돼요. 생명 기능을 이제 이렇게 하면 이제 법보시로 알려졌습니다. 근데 이 법보시 할 때 법을 잘 이해해야 되겠죠. 네. 그래서 보디사타는 세상의 모든 존재들이 니바나를 성취할 때까지 행복과 복지를 위해서 앞서 설명한 보시형 성취를 위해 헌신합니다. 그는 그의 최상의 깨달음, 정덕의 필수품으로 아라한가를 통하여 지칠 줄 모르는 열의, 정진, 삼매, 지혜, 해탈을 지원하는 것으로 보시행에 헌신합니다. 다나바라미를 성취함에 있어서 보디사타는 그의 생명과 재산에 관련하여 무상의 지각을 개발합니다. 그는 이 소유물이 또한 다른 사람에게도 속한 것이라고 생각합니다. 그는 끊임없이 계속적으로 존재들을 향하여 큰 연민을 개발합니다. 그런 연민을 개발함에 있어서 그의 재산으로부터 추출한 가치 있는 공덕의 정수를 모읍니다. 그의 집이 불타고 있는 어떤 사람이 자신과 그의 모든 가치 있는 재산을 안전한 장소로 옮기는 것처럼 보디사타도 그 자신과 그의 가치 있는 재산들을 어떤 것도 남김없이 관대하게 보시함으로써 11가지 불로 타고 있는 3계 인간 천신 범천의 집으로부터 구합니다. 그는 무엇을 주어야 하고 무엇을 개인적인 용도로 사용할 것인가에 대하여 관심 없이 고일 없이 보시합니다. 11가지 풀은 탐욕, 성냄, 어리석음, 태어남, 늙음, 죽음, 슬픔, 비탄, 육체적 고통, 정신적 고통, 절망을 이야기합니다. 네. 질문 있으면 하십시오. 어떤 보통 조금 네. 보시 설명 들으면서 생각이 나서 그런데요. 네. 만약에 우리가 이제 인터넷상에 그런 법보시를 많이 하지 않습니까? 네. 그 법보시가 그냥 어떻게 보면은 그냥 인터넷이 있고 이거 사람들이 본다 해가지고 여기다 법 단말을 올려놨습니다. 네. 그런데 그것을 많은 사람들이 보지를 않는 경우, 네. 그러니까 동일한 내용을 다른 쪽에 올려놨을 때 그쪽은 또 많이 본 경우, 네. 물론 뭐 그 단마에 대한 물론 그 두 개 다에 다 해당되는 게 그겠지만 그 단마에 대한 효력이나 가치는요. 제가 묻고 싶으지 않은 것은 어떤 것들을 일을 했을 때 그 결과에 대해서 세상 사람들이나 그 혜택을 많이 볼 수도 있고 또 안 볼 수도 있잖아요. 네. 그 보시를 한 사람 자체는 그냥 큰 그거 없이 했지만 그게 큰 많은 사람들한테 도움이 될 수 있는 경우가 있고 어떤 경우는 거의 도움을 또 사람들이 많이 보질 않는다든지 큰 그게 없었다. 똑같은 내용인데 그럴 경우에 어떻게 그것을 그 보시에 그 말은 어떤 경우에는 그게 굉장히 효력이 있었고 어떤 조건적으로 어떤 경우에는 그게 효력이 없었다. 그렇게 했을 경우에 그 공덕은 어떻게 됐냐 그런 조금 이야기가 좀 이상한가 좀 그런 사람이 안 보면은 공덕이 되지 않고 그 사람들이 봤을 때 공덕이 됐다.
이렇게 그걸 평가해야 되는 거죠. 이제 법 자체는 이제 일시적으로 우리가 법을 보시했기 때문에 일시적으로 효과가 있다 없다 이렇게 단정하기는 좀 무리입니다. 왜냐하면 법 자체는 법이기 때문에 당장 그것이 효과가 있다 없다 이렇게 결론 내리기는 좀 빠릅니다. 무슨 말이냐면 부처님께서도 법문을 하실 때 수많은 청중이 있지만 그 많은 모든 청중을 대상으로 법문하지 않을 수도 있습니다. 예를 들자면 직조공 딸 있죠. 모두가 못 알아들었지만 그 직조공 딸은 알아들었습니다. 그럼 그때 법문하실 때 그 한 사람에게 집중해서 법문을 하시는 겁니다. 그러면 이게 많은 사람에게 혜택이 갔나 안 갔나 이렇게 따지기는 좀 그렇죠. 마찬가지로 인터넷에 일단 법은 아주 고귀하고 아주 수승한 가르침입니다. 자, 일단 올려놨습니다. 그 자체가 이미 수승한 보시를 한 거죠. 자, 그러면 얼마나 효과가 있는가? 이것은 알 수 없죠. 왜 알 수 없는가? 오늘 1000명이 접속해서 봤을 수도 있습니다. 그렇지만 또 이 사이트에 올려가지고 아니면 다른 사이트에 올려가지고 10명밖에 안 봤다고 합시다. 그렇지만 10명 중에 1명이 직조공 같은 딸 같은 사람이 있을 수 있는 거거든요. 그리고 1000명이 있지만 하나도 못 알아들을 수도 있거든요. 그리고 다른 사이트는 1명만 봤다. 오늘 1명만 봤지만 1년 뒤에 어떤 사람이 나타나서 인연 있는 사람이 나타나서 큰 법에 대한 신심이 생길 수도 있는 거예요. 부타담마 상가에서. 그러면 그것이 가치 있는 거죠. 그러니까 지금 단기간에 그것을 판단할 수 없고 또 오늘 봤지만 그 사람이 부타담마 상가의 신심을 내지 않았고 3년 뒤에 또 생각이 나가지고 그걸 사이트에 다시 와서 법을 공부해가지고 큰 신심을 얻어가지고 새롭게 수행을 할 수 있는 거고. 그러니까 그것은 그렇게 이제 단정할 수 없겠죠. 지금 또 그와 직접적인 연관은 없지만 다른 질문 궁금한 내용 하나가요. 틀림없이 어디 나와 있을 건데 저는 잘 모르겠는데 저기 지금 스님 4가지 큰 물 보면서 생각이 나. 과연 사람들이 그 점차 가면 갈수록 법이 이렇게 쇠퇴해지는 가장 직접적인 가장 큰 그 임팩트는 어떤 건지 저는 그 중에서 물론 한 가지 수도 있겠지만 스님 보시면 그것은 이제 하나의 세상의 흐름이죠. 흐름 속에 가는 거죠. 왜냐하면 세상은 항상 고정불변이 아니기 때문에 부처님 가르침이 나타났을 때는 특히 부처님 생존 당시에는 의식, 경지가 최고조에 달하죠. 그러다가 부처님이 이제 파리니바나에 드시고 점점 이제 쇠퇴하죠. 이제 부처님 법마저 사라지면은 이제 결국 사라지는 큰 원인이 도덕적 타락이죠. 계를 준수하지 않는 것. 그럼으로써 이제 법이 점점 사라지는 것과 비례해서 번뇌는 더 자라고 악업을 더 지으니까 법을 수행하지 않으니까 사람들이 타락해지고 법도 또 덩달아 약해지고 그러다가 또 항상 또 그렇게만 지속되는가 언젠가는 또 바닥을 치다가 또 사람들이
또 이래서는 안 되겠다 해서 또 계율을 지키고 이제 이렇게 해서 이제 계속 흘러가는 과정일 뿐이죠. 부처님 생전 시에는 법이 융성하니까 그 속에 우리가 예를 들어서 누구든지 그 속에 있다면 이것이 전부겠죠. 그렇죠? 이렇게 사는 게 마땅하고 이렇게 계를 지키고 선정을 닦고 지혜를 개발하고 부처님 당시 꾸르 지방의 사람들처럼 우물가의 아낙네들 물레 짓는 아낙네들조차 어떤 이야기 했습니까? 알아차림 이야기했습니다. 다른 쓸데없는 이야기 안 하고 세상에 그런 시절도 있었습니다. 그렇지만 이제 부처님 법이 사라지고 도덕적으로 타락하고 이럴 때는 그게 또 전부인 것처럼 보이겠죠. 그 속에 빠져 있다면. 보시 하시는데 가사에 대한 보시를 할 때 색깔을 같이 생각해가지고 보시 나오는데 가사 자체가 같이 색깔하고 또 머릿속에 생각하는 색깔하고 같을 수도 있고 다를 수도 있고 어떤 의미가 있는지 색깔이 있는데 왜 또 다른 색깔이 있어요? 실제 색깔을 생각하면 되지. 다른 색깔을 생각 안 하고. 실제 색깔이 보이. 색깔 그대로 생각하면 되죠. 네. 예. 올리는 색깔 바로 보이니까. 예. 그걸 생각. 따로 뭐 무슨 생각하라고 말이죠. 아니 가사 색깔. 예. 아니면 그렇죠. 뭐 꽃에는 꽃 색깔. 예를 들어서. 그래서 자꾸 근데 그렇게 하고 싶으면 그렇게 하라는 거고. 그냥 나 가사만 염도 되겠다 하면 가사만 보시면 돼. 우선은 난 다른 걸 생각하고 싶은 것 같아서 어떤 색깔 굳이 안 해도 되지. 네. 오히려 네. 그렇게 똑같은 색깔이라도 마음속에 새기고 공략하니까 더욱더 강하게 더 큰 공덕이 될 수 있겠네요. 그러니까. 이제 보디사타는 이런 식으로 보시를 한다는 겁니다. 예. 같은 보시라. 그 말씀 들으니까 생각하는데 부처님은 이게 신통을 안 하시고 청중들한테 이야기하면 그냥 자연스럽게 모두에 맞는 볼륨으로 네. 딱 했다고 하잖아요. 네. 그게 지금 그 보시하고 바로 연관돼 있습니까? 그거는 꼭 그렇다고 다른 이유가 있겠지. 그건 신통도 아니라 하던데. 신통은 아닌데 바람일이겠네요. 바람일이죠. 그런데 그러니까 지금 말씀하신 소리 보시하고 소리 보시. 상관이 있겠네요. 뭐 있을 수도 있겠네요. 네. 이거 하면서 이거 소리 네, 같이 각국에서 몰려온 서로 다른 언어를 가지는 분들한테 동시에 그 나라 말로 다 들리고 네. 아무리 멀리 떨어져 있어도 가까이 있으면 소곤소곤 말하는 것처럼 들리고 네. 그 음성의 공도 그런 겁니까? 여러 가지 원인이 있겠죠. 뭐 여기 이제 그 법을 설하는 분에게 뭐 목소리 기운을 북돋는 이런 것도 보시한 될 수도 있겠고, 하여튼 더 알아보겠습니다. 그거는. 네. 더 없으면 마칠까요? 이 다음에 분양 그 다음에 분야 아사와카야 아사와카야 와항호투 항호투 이 다음에 분양 이 다음에 분야 니바나사 니바나사 파짜요호투 파짜요호투 마마 분야바강 마마 분야바가 사바사타낭 사바사타낭 바제미 아제미 대사베 대사베 네사망 메사마 분야바강 분야바가 라반투 라반투